Okay, so welcome back again. So as we have discussed earlier, so this is really important that you need to remember. Am I audible first? Yes, sir. Yes, Okay. ma'am. Okay, fine. So the things that you remember, and that is very important, is system suitability parameter. Resolution should be greater than 2. Tailing factor should be less than 2, and theoretical plate should be greater than 2000. Clear? So this is actually should not be considered as a validation parameter, but this thing should be done before or during the analysis of an HPLC, right? So we have discussed all these things, system suitability, okay, in detail. The first parameter into the validation category is specificity or selectivity. Can anyone tell me what is the meaning of specificity or selectivity? Quickly. What is the meaning of specificity or selectivity? Quickly. Anyone? Say it is okay to give wrong answer. Whatever you know, because you have studied this particular thing many times. So at least you should have an idea about this particular one. I don't want the perfect answer. So specificity meaning presence of any impurities that Presence can of be that can be determined. correct. Perfect. Say for example, see, you are doing an analysis of metformin tablet. So metformin tablet does not only contain metformin, any other bija excipients are also present, right? Glidant, for example, starch or diluent. So the method is able to determine your specific analyte in presence of other metrics or not. So that is called as specificity. Tamari method, tamara particular analyte, for example, metformin ne determine કરી શકે છે કે નહીં in presence of other metrics, that is called as specificity or selectivity. Clear? Selectivity of analytical method is defined as the degree to which a method can quantify the analyte in presence of interference. As I given the example, analyte કયો છે? Analyte is metformin. So in presence of metformin, in presence of other excipients, your method is able to quantify your analyte, which is metformin. That is called as selectivity. તમારી method એને quantify કરી શકે છે કે નહીં? So that is called as selectivity, right? The other component શું હોઈ શકે? તો impurity હોઈ શકે, as the Pooja has said. Degradant product, say for example, the product has been degraded. તમારો analyte metformin due to presence of heat, oxygen or temperature or humidity, એ તમારો analyte degrade થયો છે. તો degradant પણ present હશે. So in presence of degradant, impurity and other metrics, whether your method is able to determine your analyte of interest or not, એને શું કહેવામાં આવશે? Selectivity. Selectivity or specificity are interchangeable term, but with a minute difference. એક minor difference છે જે specificity અને selectivity બંને કહી શકો, but એક qualitative analysis માં use થશે અને એક quantitative analysis માં use થશે. Let's just see the difference into the next slide. That's the same thing I have written into the last point. Selectivity શું છે? Okay, if analytical procedure, એટલે કે આપણી HPLC method, is able to separate and resolve various component of the mixture. Say for example, તમારા mixture ની અંદર 3 component છે. તો એ component ને separate અને resolve કરી શકે છે and detect the analyte qualitatively, મતલબ કે કયો component present છે, A, B અને C. 3 component નું mixture છે. So your mixture contain A, B અને C. કયા component present છે? That is called as qualitative. Can anyone tell me the difference between qualitative analysis and quantitative analysis? કોઈ મને કહી શકે? શું બંનેમાં difference છે? What is the difference between qualitative analysis and quantitative analysis? Quickly. That's the easy question. You can give the example as well. Quick. We don't have time. Yeah. Damini, unmute yourself. Yes, sir. Do you know the difference between qualitative analysis and quantitative analysis?
Qualitative means to identifying, and Correct. quantitative means confirming. Confirming? No. Some Can anyone tell me other quantitative analysis? What is quantitative analysis? The easy, as per the word, you can give the answer. Quantitative analysis. See, don't be shy. uh, you are about to complete your MPharm. Whenever you go to the actual world, whenever you want to do job or a business, you need to develop this particular skill, that you need to speak. If you cannot speak, you cannot grow. That's the simple funda. બરાબર છે. Even if you are wrong over here, it can be corrected. બરાબર છે. So try to speak, don't be shy. Quantitative analysis, quick. I know you know the answer. Sir, Yes, Kapila. quantitative analysis is the opposite to measure by quantity rather than quality. Okay, can you give the example, any example? Example, Sir, quantitative Yeah, Krishna. technique that use the mathematical or statistical modeling measurement. It includes. Okay, by using statistical model, what we can do, આપણે શું ultimately શું કરીએ છીએ, what we are finding? સર ક્વોન્ટિટેટિવમાં આપણે ડેટા ઓબ્ઝર્વ કરીએ, ક્વોલિટેટિવમાં ડેટા ઓબ્ઝર્વ કરીએ અને મેઝર્ડ નહીં થાય, અને ક્વોન્ટિટેટિવમાં ડેટા મેઝર્ડ થાય. Measure થાય. Okay, fine. Chalo. Last, any one of you want to give the answer? Then I'll tell you. Quick. Okay, fine. See, qualitative analysis, qualitative means to identify a substance. With the help of analysis, we are identifying the substance. Quantitative analysis means we are measuring a quantity of a substance. As the name suggests, kitla amount ma che, that we can find with the help of quantitative analysis. Qualitative analysis ma which substance is present, identification of substance. Ek example apu, you would get a crystal clear idea. આજથી ખબર હોવી જોઈએ શું બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક અનનોન સોલ્યુશન તમને આપેલું છે ઓફ પેરાસિટામોલ ઇન વોટર. એ સોલ્યુશન તમને આપ્યું અને તમે એમાં ફાઇન્ડ કર્યું કે ધીસ પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન કન્ટેન પેરાસિટામોલ. એટલે કે તમે સોલ્યુશનમાં આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે પેરાસિટામોલ પ્રેઝન્ટ છે. So that is called as qualitative analysis. Identification of a substance is called as qualitative analysis. Paracetamol identify kar. Paracetamol 10 gram present છે into the solution. So that is called as quantitative analysis. સમજ પડી? પહેલી મેથડમાં તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો કે paracetamol is present. So that is qualitative analysis. Identification of a substance. બીજી મેથડમાં તમે ક્વોન્ટિફાઈ કરો છો કે 10 ગ્રામ પેરાસિટામોલ પ્રેઝન્ટ છે. So that is called as quantitative analysis. समझ पड़ी गई? That's the basic difference. Qualitative, identification. Quantitative, how much amount of quantity is present. Clear છે? Let's just go back to the slide. Selectivity એટલે basically તમે શું કરશો? In selectivity, you are identifying કે આ substance paracetamol છે. Clear? So restricted to qualitative detection of the sample component. So that is selectivity. Specificity એટલે if the method determines or measure quantitatively the component of interest in the sample matrix without separation. Separate કર્યા વગર એમાં કેટલા અમાઉન્ટમાં પેરાસિટામોલ પ્રેઝન્ટ છે એ તમે ક્વોન્ટિફાઈ કરો તો એને શું કહેવાય? સ્પેસિફિસિટી કહેવાય. Restricted to quantitative measurement of one or more analytes. So that's the basic difference between selectivity and specificity. Clear? Let me just give you one example relevant to chromatographic method, because our syllabus is relevant to HPLC. So specificity study of chromatographic method is performed by separation of analyte from other potential components such as impurity, degradant and excipient. જ્યારે chromatographic method apply કરવામાં આવે ત્યારે specificity study કરવામાં આવે, because we are separating the actual component with other impurity, degradant and excipient. For example, અહીંયા મેં એક example આપ્યું છે
ડિટર્મિનેશન ઓફ એટોર્વાસ્ટેટિન. એટોર્વાસ્ટેટિનની ટેબ્લેટ છે, તો એટોર્વાસ્ટેટિનની ટેબ્લેટનું જ્યારે HPLC થ્રુ એનાલિસિસ કરશો, so you would get a peak of atorvastatin only, even if impurity, degradant and excipient present હશે તો પણ. બરાબર. અપાર્ટ ફ્રોમ સિમ્પલ મેથડ, ડિગ્રેડેશન સ્ટડી પણ કરવામાં આવે. પાર્થ એકવાર કમેન્ટ કરી હતી ઇન્ટુ ધ વેલિડેશન પેરામીટર કે સ્ટેબિલિટી. જ્યારે સ્ટેબિલિટી ઇન્ડિકેટિંગ મેથડ આપણે ડેવલપ કરીએ ને, ઇટ ઇઝ નોટ અ વેલિડેશન પેરામીટર, અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, બટ સ્ટેબિલિટી મેથડ જ્યારે આપણે પરફોર્મ કરીએ ત્યારે શું થશે તો કે ત્યારે તમારો જે એકચ્યુઅલ મેટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એટોર્વાસ્ટેટિન છે, તો એટોર્વાસ્ટેટિનનું ડિગ્રેડેશન થશે અને તમને એક બીજો કમ્પોનન્ટ મળશે વિચ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ ડિગ્રેડન્ટ. એને શું કહેવામાં આવે? ડિગ્રેડન્ટ. તો તમારી મેથડ તમારા એકચ્યુઅલ એટોર્વાસ્ટેટિન અને ડિગ્રેડન્ટને સેપરેટ કરી શકે છે કે નહીં, that is called as specificity or selectivity of the method. ક્રાઇટેરિયા શું છે તો કે no sign of degradation product should be obtained into the circumvention zone of active ingredient. આનો મતલબ શું થાય? સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું ડ્રો કરું છું, ધ્યાન આપો. This is chromatogram number 1. Suppose peak આવી છે like this. This is peak number 1. આ peak number 2 અને આ peak number 3. ક્લિયર? તો આનો મતલબ શું થયો કે તમારો સબસ્ટન્સ આ એટોર્વાસ્ટેટિનની પીક છે અને આ બે ડિગ્રેડન્ટની પીક છે. બરાબર. તો તમારી મેથડ તમારા એટોર્વાસ્ટેટિનને પ્રોપરલી મેજર કરી શકે છે. યસ ઓર નો? યસ. કેમ? તો કે આપણને એક પ્રોપર સેપરેટ પીક મળે છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર ટુ કમ્પોનન્ટ. તો અહીંયા શું લખેલું છે ક્રાઇટેરિયામાં? ધ્યાન આપો. નો સાઇન ઓફ ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ should be obtained into the circumvention zone of active ingredient. જ્યાં એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટની પીક આવે છે ત્યાં તમારા ડિગ્રેડન્ટની પીક મર્જ ના થતી હોવી જોઈએ. જો મર્જ નથી થતી, that means your method is specific. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. This is another chromatogram. Say for example, this is your actual drug peak. અહીંયાથી જ બીજી પીક ચાલુ થઈ ગઈ, ત્યાંથી ત્રીજી પીક ચાલુ થઈ ગઈ. આ ટાઈપનો ક્રોમેટોગ્રામ આવે છે. સો ધીસ મીન્સ, આનો મતલબ શું થયો? તમારી ડિગ્રેડન્ટની પીક અને તમારી જે એકચ્યુઅલ એનાલાઇટની પીક છે બંને મર્જ થઈ ગઈ છે એન્ડ યુ આર નોટ ગેટિંગ અ સેપરેટ પીક. ધેટ મીન્સ તમારી મેથડ સ્પેસિફિક નથી. એટોર્વાસ્ટેટિનનું તમારે મેજરમેન્ટ કરવું છે બટ તમને એની સેપરેટ પીક મળતી નથી. ધેટ મેથડ ઇઝ નોટ સિલેક્ટિવ, ધેટ મેથડ ઇઝ નોટ સ્પેસિફિક. સમજ પડી શું કહેવા માંગુ છું? ધેટ ઇઝ સિમ્પલ. સિમ્પલ શું છે? સ્પેસિફિક. તમારે જેનું એનાલિસિસ કરવું છે એની સેપરેટ પીક મળવી જોઈએ. બીજા જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ હોય એનું ઇન્ટરફિયરન્સ એમાં નહીં આવવું જોઈએ. that is called as specificity or selectivity. This is not relevant, but મેં ખાલી એમ જ મૂકેલું છે બીકોઝ મેં પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં મેન્શન કરેલું છે અહીંયા ફોર્સ ડિગ્રેડેશન સ્ટડી. ક્લિયર? એટલા માટે ફોર્સ ડિગ્રેડેશન સ્ટડીમાં કઈ કઈ વસ્તુ કરવામાં આવે? which thing we need to do into the force degradation study? તો કે ટેમ્પરેચર 50 to 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપવામાં આવે તમારા એનાલાઇટને. હ્યુમિડિટી 70 to 80% આપવામાં આવે. એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ કરવા માટે 0.1 નોર્મલ HCl-માં તમારું સોલ્યુશન બનાવવામાં આવે. બેઝ હાઇડ્રોલિસિસ કરવા માટે તમારું એટોર્વાસ્ટેટિનને NaOH સોલ્યુશનમાં બનાવવામાં આવે. ઓક્સિડેશન થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે 3 to 30% ઓફ, I forgot to mention, H2O2 ઓક્સિડેશન ચેક કરવા માટે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ યુઝ કરવામાં આવે. એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું લેવામાં આવે? 3 to 30%. અને ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ તમારો એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ડિગ્રેડ થાય છે કે નહીં? સી, ફોર્સ ડિગ્રેડેશન સ્ટડી એમાં શું કરવામાં આવે તો કે એક્સટર્નલી આપણે એવી અમુક કન્ડિશન આપીશું. કઈ કન્ડિશન? જે અહીં અમે મેન્શન કરી છે તે. એ કર્યા પછી તમારી ડ્રગ ડિગ્રેડ થાય છે કે નહીં, ડિગ્રેડ થશે તો તમને પીક સેપરેટ મળે છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરીએ છીએ. સમજ પડી? કઈ ડ્રગ એવી છે અથવા તો કઈ કેટેગરીની ડ્રગ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ ડિગ્રેડ થાય? અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, કઈ કેટેગરીની ડ્રગ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ કુડ બી ડિગ્રેડેડ? કેન એનીવન ટેલ મી? આયન વાળી. આયન વાળી ડ્રગ. ઓકે, that category is called as Lalit. That category is called as
બીજા કોઈને ખ્યાલ છે? નો સર. ઓકે ફાઇન, લેટ મી જસ્ટ ટેલ યુ. એને કહેવામાં આવે ફોટો સેન્સિટિવ ડ્રગ. શું કહેવામાં આવે? ફોટો સેન્સિટિવ ડ્રગ. ફોટો એટલે લાઇટ, સેન્સિટિવ એટલે સેન્સિટિવ ટુ લાઇટ, એવી ડ્રગ. ફોર એક્ઝામ્પલ સલ્ફોનેમાઇડ. સલ્ફોનેમાઇડને તમે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ રાખશો તો એ તમારી ડ્રગ ડિગ્રેડ થશે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફોટો સેન્સિટિવ ડ્રગ. તો આ ફોર્સ ડિગ્રેડેશન, દેટ ઇઝ નોટ, આઈ એમ જસ્ટ મેન્શનિંગ બીકોઝ એ તમારે કદાચ કરવાનો આવે તમારા પ્રોજેક્ટમાં, બટ ઇટ ઇઝ નોટ રિલેવન્ટ ટુ મેથડ વેલિડેશન. Second parameter or second validation parameter is linearity. Very important and very easy. Linearity, તો કે linearity of a method is ability to obtain test result that is directly proportional to sample concentration over a given range. મતલબ કે તમારા રિઝલ્ટ છે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે શેનાથી? તો કે તમારા કોન્સન્ટ્રેશનથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન રેન્જ છે 2, 4, 6, 8, 10 અને તમારા રિઝલ્ટ આવે છે 1, 2, 3, 4, 5. તે તમારો ટેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ આર ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ કોન્સન્ટ્રેશન. બરાબર? એક કર્વ મેં આઈ થિંક મૂકેલો છે. લેટ મી જસ્ટ ગો હેડ. યા, સો ધીસ ઇઝ ધ linearity કર્વ. તો યોર રિઝલ્ટ્સ આર ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ યોર કોન્સન્ટ્રેશન. જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન વધે એટલા તમારા રિઝલ્ટ વધે છે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ linearity. બરાબર છે? દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ linearity. Yeah. In preparation of standard curve, કઈ રીતે બનાવી શકો? How to prepare standard curve? Can anyone tell me? That is the easy and very important question. How to prepare standard calibration curve? કોઈ પણ concentration તમારે સિલેક્ટ કરવું છે તો કઈ રીતે કરશો? અથવા તો કોન્સન્ટ્રેશન રેન્જ, લિનિયરિટીની રેન્જ આવશે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 to 10, 3 to 15, 10 to 100, 50 to 500. આ જે રેન્જ છે, હાઉ કેન યુ સિલેક્ટ? સર ઇક્વિલિબ્રિયમ વેટ જે આવે એના પરથી સિલેક્ટ કરી શકીએ. ઇક્વિલિબ્રિયમ વેટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એપીઆઈ છે તો એનો તો ઇક્વિવેલન્ટ વેટ નહીં આવે. મારે એક રેન્જ બનાવી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ યસ સર. સર પહેલાં 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml સોલ્યુશન બનાવીને એનું એબ્ઝોર્બન્સ લઈને એબ્ઝોર્બન્સ પરથી રેન્જ સિલેક્ટ કરવાની. કરેક્ટ. ચાલો આ બાજુ ધ્યાન આપો. આઈ થિંક યુ કેન સી ધ વર્ડ ફાઇલ that I have selected. સી પહેલા તમારે 10 માઇક્રોગ્રામનું સોલ્યુશન બનાવવું પડશે. કોઈ પણ કેલિબ્રેશન કર્વ બનાવો હોય, પે અટેન્શન એવરીવન, ધીસ ઇઝ રીલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ પણ કરશો ત્યારે આ જ વસ્તુ કરવાની આવશે. બરાબર? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 10 માઇક્રોગ્રામ 10 ml, તમારે 10 માઇક્રોગ્રામ 10 મિલીગ્રામ ડ્રગ લેવાની, 10 ml તમારું સોલ્વન્ટ છે એમાં ડિઝોલ્વ કરવાની. એટલે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન બનશે કોઈને ખબર છે? What is the concentration in microgram per ml? હું કહી દઉં 1 મિલીગ્રામ પર ml બનશે. હા બોલો. 1 મિલીગ્રામ પર ml. પરફેક્ટ સિમરન, કરેક્ટ. 1 મિલીગ્રામ પર ml અને માઇક્રોગ્રામ પર ml માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1000 microgram per ml. 100 માઇક્રોગ્રામ. 1000 microgram per ml is the correct answer. 1000 microgram per ml. હવે આ જે સોલ્યુશન છે એ મારું ફર્સ્ટ સોલ્યુશન છે. This is my first solution. હવે એમાંથી મારે બનાવવું છે 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml. આ મારું સેકન્ડ સોલ્યુશન મારે બનાવવું છે. શેમાંથી? ફર્સ્ટ સોલ્યુશનમાંથી. તો હું શું કરીશ? કોઈ કહી શકે? 1 ml લઈને ડાયલ્યુટ કરવાનું 10 ml સુધી. વેરી ગુડ. 1 ml સોલ્યુશન લઈશ, એને 10 ml માં ડિઝોલ્વ કરીશ. એટલે કેટલા ટાઈમ્સ ડાયલ્યુશન થયું? 10 ટાઈમ્સ. જે લોકોને સમજ નહીં પડે એ મને પૂછી લેજો. આ જે ફર્સ્ટ સોલ્યુશન છે જેનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 1000 માઇક્રોગ્રામ પર ml. એમાંથી હું 1 ml લઈશ અને 10 ml માં સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું વોટર છે એમાં ડિઝોલ્વ કરીશ. તો કેટલા ટાઈમ્સ ડાયલ્યુશન થયું?
10 ગણું ડાયલ્યુશન થયું. એગ્રી એવરીવન? 1 up to 10 એટલે 10 ટાઈમ્સ ડાયલ્યુશન થયું. તો તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલા ટાઈમ્સ ડિક્રીઝ થાય? 10 ટાઈમ્સ ડિક્રીઝ થાય. 1000 ડિવાઇડેડ બાય 10 એટલે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું આવ્યું? 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ક્લિયર? વેરી ઇઝી. ચાલો, હવે આ સેકન્ડ સોલ્યુશન છે, એમાંથી મારે બનાવવું છે 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml. મારે શું બનાવવું છે? 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml મારે સોલ્યુશન બનાવવું છે. કયા સોલ્યુશનમાંથી? સેકન્ડ સોલ્યુશનમાંથી. કઈ રીતે બનાવીશ? કોઈ કહી શકે? Again same 1 ml in 10 ml. વેરી ગુડ. 1 ml પાછું લઈશ, 10 ml કરીશ એટલે શું થશે? 10 ટાઈમ્સ ડાયલ્યુશન થયું. 10 ટાઈમ્સ એટલે 100 ડિવાઇડેડ બાય 10 એટલે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું આવ્યું? 100 માઇક્રોગ્રામ પર ml. હવે આમાંથી મારે કેલિબ્રેશન કર્વ બનાવવો છે. 2 માઇક્રોગ્રામ પર ml, 4 માઇક્રોગ્રામ પર ml, 6, 8 અને 10 તો ઓલરેડી છે. ચાલો, એટલે મારે આ સોલ્યુશન બનાવવું છે 2 માઇક્રોગ્રામ પર ml. શેમાંથી? આ થર્ડ સોલ્યુશનમાંથી. કઈ રીતે બનાવીશ? કેન એનીવન ટેલ મી? 10 ગ્રામમાંથી 2 માઇક્રોગ્રામ બનાવવું છે. 2 ml લઈને 10 ml માં સર. વેરી ગુડ. કેટલા લેવાનું છે? 2 ml લઈને 10 ml કરશો. આ વસ્તુ હું તમને ફરીથી સમજાવીશ જ્યારે પ્રેક્ટિકલમાં આવશો ત્યારે. બરાબર છે? કદાચ અત્યારે સમજ નહીં પડે અને કદાચ તમે અત્યારે પૂછી નથી શકતા, એસ્પેશિયલી ધોઝ હુ આર ફ્રોમ સિગ્મા. બરાબર છે? જે લોકો સિગ્મામાંથી આવે છે they might not know me, or જે લોકો ફેમિલિયર નથી, સો ઇટ ઇઝ ઓકે. જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલ સેશનમાં આવશો ત્યારે આ વસ્તુ હું તમને ફરીથી સમજાવીશ. ક્લિયર? બટ અત્યારે પણ ધ્યાન આપજો. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. 2 ml અપ ટુ 10 ml કરશો એટલે 2 માઇક્રોગ્રામ બનશે. સિમિલરલી અહીંયા 4 ml અપ ટુ 10 ml, અહીંયા 6 ml અપ ટુ 10 ml, અહીંયા 8 ml અપ ટુ 10 ml અને અહીંયા તો 10 ml સોલ્યુશન ઓર 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml સોલ્યુશન છે. So by this way you can prepare the calibration curve of the solution. Clear? Okay, let's just go ahead. ચાલો, હવે લિનિયરિટી એકવાર આવી ગઈ, એના રિઝલ્ટ પણ આવી ગયા. મિનિમમ કેટલા કોન્સન્ટ્રેશન લેવાના? સોરી, બાય વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ધ પ્લોટ સિગ્નલ વર્સિસ એનાલાઇટ કોન્સન્ટ્રેશન. તમારે લિનિયરિટીના ગ્રાફમાં વાય એક્સિસ પર શું આવશે? સિગ્નલ. સિગ્નલ એટલે યુવી હશે તો એબ્ઝોર્બન્સ આવશે, એચપીએલસી હશે તો એરિયા આવશે, વર્સિસ એક્સ એક્સિસ પર શું આવશે? કોન્સન્ટ્રેશન. ક્લિયર? લિનિયરિટીમાં મિનિમમ કેટલા કોન્સન્ટ્રેશન જોઈશે? તો કે મિનિમમ 5 કોન્સન્ટ્રેશન્સ આર રિક્વાયર્ડ. મેં તમને બતાવ્યું ને 2, 4, 6, 8, 10. મિનિમમ 5. તમે 6 લઈ શકો, 7 લઈ શકો, 8 લઈ શકો. ધેર ઇઝ નો લિમિટ. બટ એ રિઝલ્ટ એક્યુરેટ અને પ્રિસાઇઝ હોવા જોઈએ. ક્લિયર? અને એના 3 રેપ્લિકેટ્સ બનાવવાના. 3 રેપ્લિકેટ્સ એટલે સપોઝ 2 to 10 એ એક સિંગલ થયું, આવું 2 to 10 સેકન્ડ ટાઈમ, 2 to 10 3 ટાઈમ્સ, એટલે ટોટલ કેટલા સોલ્યુશનનું એનાલિસિસ થશે? લિનિયરિટી કેટલી વાર બનાવવાની? ટોટલ કેટલા સોલ્યુશન બનશે? સપોઝ હું 5 લેવલ બનાવું તો ક્વિકલી 25 સોલ્યુશન. સર 5 5 રોંગ, 25 પણ રોંગ. 25. નહીં, 5 કોન્સન્ટ્રેશન 3 રેપ્લિકેટ છે લલિત. 15 ટાઈમ. 15 કરેક્ટ. 15 સોલ્યુશન બનશે. ક્લિયર? 5 કોન્સન્ટ્રેશન 3 રેપ્લિકેટ્સ એટલે 15 સોલ્યુશન બનશે. અને એમાં તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું? y is equal to mx plus c. શું ફાઇન્ડ કરવાનું? y is equal to mx plus c પ્લસ આર સ્ક્વેર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, જેમાં y છે, y is not an intercept, c is intercept, m એટલે સ્લોપ અને y એટલે તમારું જે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ છે, સિગ્નલ, એબ્ઝોર્બન્સ એ, અને x છે કોન્સન્ટ્રેશન. આર સ્ક્વેર વેલ્યુ કેટલી આવવી જોઈએ? આર સ્ક્વેર વેલ્યુ જો એપીઆઈ હોય તો આર સ્ક્વેર વેલ્યુ કેટલી આવવી જોઈએ? 0.999. યાદ રાખજો, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. લિનિયરિટી ક્યારે વેલિડ ગણાશે? જ્યારે લિનિયરિટીમાં આર સ્ક્વેરની વેલ્યુ 0.999 કરતા વધારે હોય, then the method is linear.
દરેક જગ્યાએ વેલિડ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા આવશે. અમુક 2 કે 3 પેરામીટર છોડીને દરેક જગ્યાએ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા હશે. જેમ કે સ્પેસિફિસિટી અને સિલેક્ટિવિટીમાં એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા શું હતું? કોઈ કહી શકે? આપણો ફર્સ્ટ પેરામીટર શું હતો? સિલેક્ટિવિટી અને સ્પેસિફિસિટી. એમાં એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા શું હતો? એનીવન ક્વિકલી. આને પહેલાનો પેરામીટર. એમાં ઓડિબલ ફર્સ્ટ પહેલા સંભળાય છે? યસ સર. યસ સર. હા, તો હમણાં તો તમને સમજાવ્યું કે સ્પેસિફિસિટી અને સિલેક્ટિવિટી જ્યારે આપણે પરફોર્મ કરીએ ત્યારે એનો એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા અથવા તો ક્રાઇટેરિયા શું છે? 2 થી 3 વાર મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું. ઇવન મેં ડ્રો કરીને એક્સપ્લેન કરેલું છે. એનો સિમ્પલ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા વેલ્યુ નથી. ત્યાં એક સેન્ટેન્સ લખેલું હતું. શું હતું? દસ મિનિટ પહેલા મેં સમજાવ્યું છે. 10 મિનિટ પહેલાનું યાદ નથી? હવે હું પૂછી સમજ પડે છે તો હા પાડશો. પૂછું છું તો આન્સર તમે આપતા નથી. લેટ મી જસ્ટ ગો બેક. ફાઇન, નોટ અ પ્રોબ્લેમ. અહીંયા ક્રાઇટેરિયા લખ્યો તો સી સિલેક્ટિવિટી અને સ્પેસિફિસિટી સ્પેસિફિક મેથડ છે કે નહીં એ કેમ ખબર પડે? તો કે નો સાઇન ઓફ ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ શુડ બી ઓબ્ટેન ઇનટુ ધ સર્કમવેન્શન ઝોન ઓફ એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. મેં તમને અહીંયા 2 સિચ્યુએશન પણ ડ્રો કરીને આપી હતી કે જ્યાં તમારી એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટની પીક આવે છે ત્યાં તમારી ડિગ્રેડન્ટ કે ઇમ્પ્યુરિટીની પીક નહીં આવવી જોઈએ. યુ શુડ ગેટ a separate peak. No sign of degradation product peak that should cross with your actual active ingredient peak. જે આમાં થતી હતી અને આમાં નથી થતી. સો આ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા છે. આની પહેલાનો પેરામીટર હતો સિસ્ટમ સુટેબિલિટી પેરામીટર SST. એમાં 3 વસ્તુ હતી. ચલો પહેલી કઈ હતી? કોઈ કહી શકે? SST માં 3 વસ્તુ યાદ રાખવાની હતી. નંબર 1 રિઝોલ્યુશન. કેટલું હોવું જોઈએ લલિત? ગ્રેટર દેન 2. કરેક્ટ. ચાલો બીજું કોઈ લલિત સિવાય બીજો પેરામીટર? સેકન્ડ પેરામીટર ક્વિકલી કોઈ RSD. Less than 0%. Repeatability, sir. ઓકે, રિપીટેબિલિટી કૃષ્ણા ફાઇન. રિપીટેબિલિટી કેટલી હોવી જોઈએ? રિપીટેબિલિટીની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ? Less than 1% for 5 replicates. More than 1%. For 5 replicates. Correct. Okay, fine. Krishna, that is less than 1% for 5 replicates. Okay. Ninama Hina is there. Hina? Hinama Yes, Hina? sir. Unmute yourself. Yes, sir. Yeah. Tell me the third parameter. Telling factor, sir. Tailing factor should be Less than 2. less than 2. Perfect. Okay, fine. You can mute yourself. Mansi Patel. Mansi, are you there? Okay, next is Divya Jadhav. Yes. The fourth parameter is Linearity. no. The fourth SST parameter. There is problem. Hello. Sir, yes, sir. Hello. યસ સર. Yes, sir. Okay, fine. Krishna, Yes, sir. tell me the fourth parameter.
Plate count, sir. Correct. Plate count should be Sir, less than 2000. greater than Great. 2000. Greater than 2000. મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જેટલી પ્લેટ નંબર ઓફ પ્લેટ્સ વધારે એટલું રિઝોલ્યુશન બેટર. તો જેટલે આ રિઝોલ્યુશન આપણે વધારવાનું છે, સેપરેશન વધારવાનું છે, તો પ્લેટ કાઉન્ટ શુડ બી ગ્રેટર દેન 2, રિઝોલ્યુશન શુડ બી ગ્રેટર દેન 2. એક જ વસ્તુ લેસ દેન 2 છે, ટેલિંગ ફેક્ટર. ટેલિંગ વધારે નહીં હોવું જોઈએ, એટલે ઇટ શુડ બી લેસ દેન 2. ક્લિયર છે? અને રિપીટેબિલિટી શુડ બી ઓલસો લેસ દેન 1% RST of 5 replicates. ક્લિયર? Good. Fine. So let's just go ahead quickly. Linearity should be available. We have discussed acceptance criteria. યાદ રાખજો, linearity માં acceptance criteria માં R square value છે. API એટલે સિમ્પલ પેરાસિટામોલ, મેટફોર્મિન, આ બધા જે સિમ્પલ જે હોય ડ્રગ અથવા તો ડોઝેસ ફોર્મ, એમાં R સ્ક્વેર વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ? 0.999 કરતા વધારે. અને જ્યારે ઇમ્પ્યુરિટીનું આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન કરતા હોય, એનું ઇમ્પ્યુરિટીનું આપણે કેલિબ્રેશન કર્વ બનાવીએ, ત્યારે એની R સ્ક્વેર વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ? ગ્રેટર દેન 0.98. એટલે છે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0.98 હોવી જોઈએ. બીકોઝ આ કેમ એટલું ઓછું હોય ખબર છે? બીકોઝ ઇમ્પ્યુરિટી આર અવેલેબલ ઇન અ વેરી માઇન્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન. એટલા માટે જેટલું કોન્સન્ટ્રેશનની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થતી જાય એટલું તમારે જે લિનિયરિટી, જે લિનિયર રિઝલ્ટ મળવાના ચાન્સ હોય તે ઓછા થતા જાય. એટલા માટે આની વેલ્યુ થોડી બ્રોડ છે, દેટ ઇઝ 0.98. અને 0.999 દેટ ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રિંજન્ટ વેલ્યુ કે તમારે પ્રોપર રિઝલ્ટ આવવા જોઈએ. બીકોઝ એપીઆઈ એ 99.9% જનરલી પ્યોર હોય, તો તમે એમાં પ્રોપર રિઝલ્ટ મેળવી શકો. એટલે એની આર સ્ક્વેર વેલ્યુ કેટલી હોય? ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0.999 and impurity is greater than or equal to 0.98. Clear? Fine. This we have already seen. Okay. This is the thing that you have to again remember: linearity, range and acceptance criteria for various pharmaceutical method. આપણે આગળ જોયું કે એપીઆઈ નું તું હશે તો linearity ની રેન્જ કેટલી હોવું જોઈએ, એના લેવલ કેટલા હોવા જોઈએ? તો એના કેટલા લેવલ હોવા જોઈએ? 5 લેવલ. લેવલ એટલે શું? અગેન આઈ એમ આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. મેં તમને આગળ પણ સમજાવ્યું. 5 લેવલ્સ એટલે શું? લેવલ્સ એટલે એનીવન? What is in the 5 levels? Quickly. પાંચ લેવલ એટલે 5 કોન્સન્ટ્રેશન. સિમ્પલ. 5 લેવલ એટલે શું? 5 કોન્સન્ટ્રેશન. સપોઝ પેરાસિટામોલ બાય યુવી મેથડ, તો એમાં હું કેલિબ્રેશન કર્વ બનાવું છું, એમાં હું 5 કોન્સન્ટ્રેશન લઉં છું, 2, 4, 6, 8 અને 10. તો આ થઈ ગયા 5 લેવલ. બરાબર? જ્યારે પર અસ્સે આપણે કરતા હોઈએ અને એની લિનિયરિટી બનાવીએ છીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અસ્સે ઓફ પેરાસિટામોલ ટેબ્લેટ, તો એની માટે મારે લિનિયરિટી બનાવવી છે, તો મારે મિનિમમ કેટલા લેવલ્સ જોઈશે? 5. અને એની રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ? 50 થી 150% ઓફ લેબલ ક્લેમ. લેબલ ક્લેમ એટલે what is mean by label claim? Anyone? What is mean by label claim? Quickly. લેબલ પર જે લખેલું હોય ને Okay. For example, કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકો? સર, પીસીએમ ના લેબલ પર લખેલું હોય કે હાઉ મચ એમજી ઇન ધીસ ટેબ્લેટ. કરેક્ટ. યાદ છે કેટલું હોય કૃષ્ણા? સર 500 mg હોય છે. કરેક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ 500 mg or 650 mg. 650 mg કદાચ તમે ડોલો નામ સાંભળ્યું. અત્યારે ડ્યુરિંગ ધ કોરોના ધીસ પર્ટિક્યુલર ડ્રગ હેઝ બીન વાઇડલી યુઝડ, ડોલો. સો ડોલોની અંદર 650 મિલીગ્રામ પેરાસિટામોલ હોય અને બાકી મોસ્ટ કોમનલી યુઝ છે પેરાસિટામોલનું જે ડોઝેસ અમાઉન્ટ છે, ડોઝેસ સ્ટ્રેન્થ છે એ 500 મિલીગ્રામ છે. તમે કોઈ પણ ટેબ્લેટ કે એનું બોક્સ જોશો તો બોક્સની ઉપર તેમાં લખેલું હોય કે ધીસ મચ અમાઉન્ટ ઓફ ડ્રગ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. એને શું કહેવામાં આવે? લેબલ ક્લેમ. 500 મિલીગ્રામ પેરાસિટામોલ તમે ટેબ્લેટ લેશો તો એક ટેબ્લેટની અંદર કેટલા મિલીગ્રામ છે? તો કે 500 મિલીગ્રામ છે. એનું વે કરીશ તો 500 મિલીગ્રામ આવશે? No, 500 sir. મિલીગ્રામ જ આવશે? યસ ઓર નો? No. નો સર. વાય ચાંદની? ડ્રગની હાથે એક્સિપિયન્ટ બી પ્રેઝન્ટ હોય તો એનું વેટ બી કેલ્ક્યુલેટ થાય. Correct, correct. A single tablet does not only contain your active ingredient. ખાલી એમાં એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જ નહીં હોય, બરાબર? એની અંદર બીજું શું હશે?
તો કે બીજા એક્સિપિયન્ટ પણ પ્રેઝન્ટ હશે. તો જે તમારી ટેબ્લેટ છે એ 600 મિલીગ્રામ તમે વે કરશો, then you would get 600 મિલીગ્રામ. બટ that 600 મિલીગ્રામ ની ટેબ્લેટ એનો મતલબ કે ખોટું નથી. કેમ? તો કે એમાં 500 મિલીગ્રામ તમારી ડ્રગ હશે અને 100 મિલીગ્રામ એક્સિપિયન્ટ હશે. બરાબર? તો જે 500 મિલીગ્રામ છે એને શું કહેવામાં આવે? લેબલ ક્લેમ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબલ ક્લેમ છે 100 મિલીગ્રામ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ પીપીટી સમજવા માટે લઈએ કે લેબલ ક્લેમ છે 100 મિલીગ્રામની ટેબ્લેટ છે, તો તમારી રેન્જ કેટલી આવશે? કોઈ કહી શકે? 5 to 50 to 150% ઓફ લેબલ ક્લેમ આની રેન્જ બનશે. એ રેન્જની અંદર તમારે લિનિયરિટી બનાવવાની રહેશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબલ ક્લેમ ઇઝ 100 મિલીગ્રામ, તો 50% કેટલા થાય ને 150% કેટલા થાય? 50% માં 20, 40, 60, 80, 100 લેવાય. નહીં 100 મિલીગ્રામના 50% કેટલા થાય લલિત? 50%. 50 મિલીગ્રામ. હા, કરેક્ટ. અને 100 મિલીગ્રામના 150% 15. 150. તો 50 મિલીગ્રામથી 150 મિલીગ્રામની વચ્ચે તમારે રેન્જ સેટ કરવાની. આ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર? કેટલા લેવલ્સ? 5 લેવલ અને 50 to 150% ઓફ લેબલ ક્લેમ. એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા કેટલું? આર સ્ક્વેર કરવાનું ભૂલાઈ ગયું છે. ધીસ ઇઝ આર સ્ક્વેર વેલ્યુ, આર સ્ક્વેર વેલ્યુ, આર સ્ક્વેર વેલ્યુ. કેટલી હોવી જોઈએ? 0.999. સપોઝ તમે ડિઝોલ્યુશન પરફોર્મ કરો છો તો કેટલા લેવલ હોવા જોઈએ? 5 to 8 લેવલ્સ આર મિનિમમ. 5 થી 8 લેવલ હોવા જોઈએ. જે અહીંયા 2, 4, 6, 8, 10 છે એ 12 અને 14 પણ હશે. અને એમાં કેટલી રેન્જ હોવી જોઈએ? 10 to 150% ઓફ લેબલ ક્લેમ. આર સ્ક્વેર વેલ્યુ 0.99. અને રિલેટેડ સબસ્ટન્સ. રિલેટેડ સબસ્ટન્સ એટલે શું થાય? કોઈને ખબર છે? વોટ ઇઝ મીન બાય રિલેટેડ સબસ્ટન્સ? આવું ક્યાંય વાંચ્યું છે તમે? રિલેટેડ સબસ્ટન્સ જેવું પ્રેક્ટિકલ પણ આઈ થિંક કર્યો હશે. હા સર. તો એક્ઝામ્પલ કોઈને ખબર છે? વોટ ઇઝ મીન બાય રિલેટેડ સબસ્ટન્સ? ચાલો લેટ મી ગીવ યુ. એસ્પિરિન છે તો એનો રિલેટેડ સબસ્ટન્સ છે સેલિસિલિક એસિડ. શું છે? સેલિસિલિક એસિડ. કેમ? તો કે એસ્પિરિન એ સેલિસિલિક એસિડમાંથી બને છે. તો ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી કે જ્યારે એસ્પિરિન સેલિસિલિક એસિડમાંથી એસ્પિરિન બને છે, તો જ્યારે એસ્પિરિન બને ત્યારે એમાં સમવોટ અમાઉન્ટ ઓફ સેલિસિલિક એસિડ આર પ્રેઝન્ટ. તો સેલિસિલિક એસિડ ઇઝ અ રિલેટેડ સબસ્ટન્સ ઓફ એસ્પિરિન. બરાબર? તો જ્યારે તમે રિલેટેડ સબસ્ટન્સનું એનાલિસિસ કરો છો ત્યારે લિનિયરિટીના 5 લેવલ્સ હોવા જોઈએ અને લિમિટ ઓફ ક્વોન્ટિફિકેશન ટુ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા એના રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે જ્યાં એ મિનિમમ ક્વોન્ટિટીમાં ક્વોન્ટિફાય થાય છે અને એનો એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા સે ફોર એક્ઝામ્પલ 120% છે, તો ત્યાં સુધીની રેન્જમાં તમે એની લિનિયરિટી બનાવી શકો. આર સ્ક્વેર વેલ્યુ 0.99. રેન્જ એટલે શું? ચલો ક્વિકલી, વોટ ઇઝ ધ રેન્જ? વેરી ઇઝી, ક્વિકલી. Linearity complete. What is range? Yes. So difference between upper value to lower value. For Again? example, Okay. example કે અગર 3 વેલ્યુ આવી છે then 6 and then 9, તો 9 minus 3 કરશું તો એના જે વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ હશે that is called the range. No. You are near to the answer, but at the end you have no. It is not correct. The difference is not the range. બીજું કોઈ? જો વાંચીને તો બોલો. સ્લાઇડ બી મેં ઓપન રાખી છે. It is not a difference. What is range? ચાલો કહી દો. 2, 4, 6, 8, 10. આ 5 કોન્સન્ટ્રેશન છે તો 2 to 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml is the range. લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ અપર કોન્સન્ટ્રેશન એ જે બે વચ્ચેનો જે ટોટલ ઇન્ટરવલ છે that is called as range. As you can see, interval between upper concentration and lower concentration of analyte in the sample into the analytical procedure એને શું કહેવામાં આવે? રેન્જ કહેવામાં આવે. રેન્જ છે 2 to 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ફોર એક્ઝામ્પલ 2, 4, 6, 8, 10 લીધું છે તો બરાબર. અસે મેથડમાં રેન્જ કઈ હોવી જોઈએ? તો કે 80 to 20% ઓફ લેબલ ક્લેમ અને કન્ટેન્ટ યુનિફોર્મિટીમાં
70 to 130% of label claim. That is not mandatory to remember, but this is just for the information. Range for dissolution plus or minus 20%. Okay, so very important, that is accuracy. Last, it is already 12:07. Let's just take 10 minutes, then we'll wind up the lecture. Accuracy. Can anyone tell me what is meant by accuracy? Quickly. Sir, closeness of experimental condition એટલે experimental value ની જે closeness value હોય એને. Okay, that is close to each other or to the actual value. Devanshi. હા sir. કયું? First one or the second one? Closeness of the value to each other or closeness of the value to the true value? બેમાંથી કયું સાચું? Accuracy. Sir, closeness to each other. એક કોઈ એક બોલો. Closeness to true value, sir. ઓકે, કરેક્ટ. ચાલો આ બાજુ ધ્યાન આપો. એક્યુરેસી એટલે શું? આ બાજુ see, this is very very important. તમને કદાચ એક્ઝામમાં પણ પૂછાશે, and this is very important. Accuracy and precision. Closeness of the test result obtained by the method to the true value. એનો મતલબ શું? હમણાં એક એક્ઝામ્પલ થી પણ બતાવું છું. તમારી જે પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ છે એ ટ્રુ વેલ્યુ એટલે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ થી કેટલી નજીક છે એને શું કહેવામાં આવશે? એક્યુરેસી. બરાબર. પ્રિસિઝન એટલે શું કહેવાય? કેન એનીવન ટેલ મી what is precision? You can figure out from the figure as well. Precision કોને કહેવાશે? Quickly. We have last 10 minutes, then we'll complete the lecture. Accuracy and precision નો ડિફરન્સ સમજીને લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીએ. Quick. Precision. સર કોઈ બી સેમ કન્ડિશનમાં રિપીટ ટેસ્ટ કરીએ ત્યારે પ્રિસિઝન કહેવાય. Okay. Apart from that, any સિવાય બીજું કંઈ? Anyone? Sir, precision is the closeness to practical value. ક્લોઝનેસ ઓફ અ પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ. તમે જે વેલ્યુ પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ મળે છે એ એકબીજાની નજીક છે કે નહીં, એને શું કહેવામાં આવે? પ્રિસિઝન. એવું જરૂરી નથી કે એ એકચ્યુઅલ વેલ્યુથી નજીક હોય, પણ જે તમારે સી એઝ યુ કેન સી ઇન ધ ફિગર, લેટ મી જસ્ટ ટેલ યુ. સી આ તમારો ટાર્ગેટ છે, જે યલો કલર છે દેટ ઇઝ યોર ટાર્ગેટ, પણ તમે જે એરો મારેલા છે દેટ ઇઝ નોટ નિયર ટુ ધ ટાર્ગેટ, બટ એ એકબીજાની નજીક છે. પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ are near to each other. ધ્યાન આપજો. There is very minute difference but very important difference. Accuracy and precision માં. The closeness of agreement between a series of measurement obtained from the multiple sampling of a sample homogeneous sample. એવું જરૂરી નથી કે actual જે તમારું 10 માઇક્રોગ્રામ તમે મેજર કરો છો તો 10 માઇક્રોગ્રામ રિઝલ્ટ આવવા જોઈએ, પણ તમે જે પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ મેજર કરો છો એ એકબીજાની નજીક આવવી જોઈએ. હમણાં સમજાવું, તમને ક્લિયર આઈડિયા આવશે. ચાલો, ફર્સ્ટ ફિગર છે. સપોઝ આ તમારી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ છે, અહીંયા સેન્ટરમાં લાગવું જોઈએ તમારો એરો, બટ એરો ક્યાં લાગેલા છે? અહીંયા 6 છે. there are 6 એરોઝ, જે તમારા 6 રિઝલ્ટ છે. તો આ એક્યુરેટ છે કે પ્રિસાઇઝ છે? કોઈ મને કહી શકે? ધીસ આર એક્યુરેટ ઓર પ્રિસાઇઝ? ચલો, લેટ મી ગીવ યુ ઓલ ધ 3. ચાલો, હવે તમને પ્રોપર આઈડિયા આવી જવો જોઈએ, અને તમારે મને 1 by 1 કહેવાનું છે કે ફર્સ્ટમાં શું છે, એક્યુરેટ છે કે પ્રિસાઇઝ છે, એક્યુરેટ નથી પ્રિસાઇઝ છે, પ્રિસાઇઝ છે એક્યુરેટ નથી, એક્યુરેટ પણ છે પ્રિસાઇઝ પણ છે. ધીસ આર ધ પોસિબલ કોમ્બિનેશન ધેટ યુ નીડ ટુ ટેલ મી. બરાબર. ચાલો, થર્ડ વન છે. પહેલા થર્ડ થી ચાલુ કરીએ. ધીસ વન, આ શું છે? કોઈ મને કહી શકે? It is Sir, accurate as well as precise. Okay, wait. દામિની બોલો. દામિની, are you there? દેવાંશી? Sir, precision. પ્રિસાઇઝ છે. ઓકે, એક્યુરેટ નથી દેવાંશી? Sir, accurate પણ છે પણ મને precision વધારે લાગી રહ્યું છે. બંને પણ હોઈ શકે દેવાંશી. એક્યુરેટ પણ હોઈ શકે, પ્રિસાઇઝ પણ હોઈ શકે. there is a possibility of answer. હા sir. તો એક્યુરેટ અને પ્રિસાઇઝ બંને લાગે છે? હા sir. Okay, chalo. We'll discuss at the end whether it is correct or not. Okay, fine. Okay sir.
ઓકે, સેકન્ડ ફિગર છે એની માટે હિના, are you there? Yes, sir. The second figure is accurate, precise, or what? The precise. Precise, not accurate. Okay, fine. The first one, Nidhi. યસ સર. It is accurate, precise, or what? સર કઈ વાળી? 3 First. Nidhi, you are mute. હા, પહેલી જે ફિગર છે એનું કહેવાનું છે. સર એક્યુરેટ બી નથી ને પ્રિસાઇઝ બી નથી સર. વેરી ગુડ. ઓકે, ફાઇન. સો જે 3 આન્સર આવ્યા છે એ કરેક્ટ છે. સી, ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોટ એક્યુરેટ એન્ડ નોટ પ્રિસાઇઝ. એક્યુરેટ પણ નથી, પ્રિસાઇઝ પણ નથી. કેમ? આઈડિયલી બધા એરો સેન્ટરમાં હોવા જોઈએ. જો બધા એરો સેન્ટરમાં હોય તો એને એક્યુરેટ કહેવાય, અને એકબીજાની નજીક પણ હોય તો એને પ્રિસાઇઝ કહેવાય. બરાબર? જેમ કે થર્ડ ફિગરમાં સેન્ટરમાં પણ બધા એરો છે અને એકબીજાની નજીક પણ છે, તો જે થર્ડ ફિગર છે એ એક્યુરેટ પણ છે અને પ્રિસાઇઝ પણ છે. સેકન્ડ ફિગર જોઈએ ને તો સેન્ટરમાં એરો છે? ના, નથી. તો એનો મતલબ કે આ એક્યુરેટ નથી, પણ એ એરો એકબીજાની નજીક છે. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ પ્રિસાઇઝ. ત્રીજામાં જોઈએ તો સેન્ટરમાં એરો છે બધા? ના. એકબીજાની નજીક છે? ના. તો પ્રિસાઇઝ પણ નથી, જે આ સેકન્ડ ફિગરમાં છે, અને એક્યુરેટ પણ નથી, જે આ થર્ડ ફિગરમાં છે. સેન્ટરમાં એરો હોય તો હું એક્યુરેટ કહી શકું, એકબીજાની નજીક હોય તો એને પ્રિસાઇઝ કહી શકું. તો જે આ પહેલી ફિગર છે એ એક્યુરેટ પણ નથી, પ્રિસાઇઝ પણ નથી. સેકન્ડ ફિગર પ્રિસાઇઝ છે બટ એક્યુરેટ નથી, અને થર્ડ ફિગર એક્યુરેટ પણ છે અને પ્રિસાઇઝ પણ છે. ક્લિયર? ચાલો લાસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં, then we'll wind up the lecture. Is my word copy visible? Yes, sir. Okay. So true value એટલે કે મેં 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml નું પેરાસિટામોલ ઇન વોટર સોલ્યુશન બનાવેલું છે. તે ટ્રુ વેલ્યુ એટલે મેં સોલ્યુશન કયું બનાવ્યું છે? તો કે 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml. એકચ્યુઅલમાં મેં કેટલું બનાવ્યું છે? 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml. હવે જ્યારે હું એનું એનાલિસિસ કરું છું, એટ ધ ટાઈમ જે વેલ્યુ મળે એને શું કહેવાય? પ્રેક્ટિકલ કરીને જે વેલ્યુ મળે એને શું કહેવાય? પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ. આને ટ્રુ વેલ્યુ પણ કહેવાય, which is also called as actual value. મેં જે એકચ્યુઅલમાં બનાવેલું છે એ કેટલું છે? 10 માઇક્રોગ્રામ પર. બરાબર? તો સિનારિયો નંબર 1 એટલે કે મેથડ 1 જે છે એમાં મને રિઝલ્ટ મળે છે 10 માઇક્રોગ્રામ પેરાસિટામોલ ઇન વોટર લીધું, એનું મેં એનાલિસિસ કર્યું, તો મને રિઝલ્ટ મળે છે 8 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ઓકે, વેઇટ અ મિનિટ. 8 માઇક્રોગ્રામ પર ml, 7.9 માઇક્રોગ્રામ પર ml અને 8 માઇક્રોગ્રામ પર ml. Say for example, again I am repeating, મેં કેટલું સોલ્યુશન બનાવ્યું? તો કે 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml નું પેરાસિટામોલ ઇન વોટર સોલ્યુશન બનાવ્યું. HPLC મેથડથી મેં એનાલિસિસ કર્યું, તો મને જે રિઝલ્ટ મળ્યા એ કેટલા મળ્યા? તો કે 8 માઇક્રોગ્રામ, 7.9 માઇક્રોગ્રામ અને 8 માઇક્રોગ્રામ. તો આ રિઝલ્ટ એક્યુરેટ કહેવાશે? યસ ઓર નો? No, sir. નો સર. Okay, wait a minute. Krishna, No, sir. why it is not accurate? બધા ધ્યાન આપજો. Why it is not accurate? Do you know? Yeah, the answer is correct. It is not accurate, but why is it not accurate? Okay, fine. Chandni, Yes, sir. why the result is not accurate? સર એકચ્યુઅલ વેલ્યુ કરતાં બહુ ઓછું રિઝલ્ટ છે. Correct. 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml સોલ્યુશન છે અને 8 માઇક્રોગ્રામ પર ml રિઝલ્ટ આવતું છે એટલે. બરાબર. કેટલું આવવું જોઈએ તો મેથડ એક્યુરેટ કહેવાય?
9 point something or 10.1 something. તો ઓકે, મતલબ કે method નિયર ટુ ધ 10 near માઇક્રોગ્રામ. to 10 microgram. એક્યુરેસીની ડેફિનેશન શું હતી? ક્લોઝનેસ ઓફ યોર પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ ટુ ધ થિયોરેટિકલ વેલ્યુ. બરાબર, એક મિનિટ, ચાલો હું અહીંયા બતાવી દઉં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેથડ નંબર 2. મેથડ નંબર 2 માં જ્યારે હું એનાલિસિસ કરું છું ત્યારે મને રિઝલ્ટ મળે છે 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml. બીજું રિઝલ્ટ મળે છે 10.1 માઇક્રોગ્રામ પર ml અને ત્રીજું રિઝલ્ટ મળે છે મને 9.8 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ઓકે, તમારી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 10. મેં લીધું, બનાવ્યું છે કેટલું? 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml અને મને મળે છે કેટલું? 10 માઇક્રોગ્રામ, 10 પોઈન્ટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1 માઇક્રોગ્રામ અને 9.8. તો આ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ કહેવાશે? યસ ઓર નો? Yes, sir. કેમ? Yes, sir. Because near to 10 microgram per ml. પરફેક્ટ. આપણા જે પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ છે એ પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ આર નિયર ટુ ધ એકચ્યુઅલ વેલ્યુ, એટલા માટે આપણી મેથડ એક્યુરેટ કહેવાશે. બરાબર. આ જે મેથડ નંબર 1 છે એ એક્યુરેટ નહીં કહેવાશે. કેમ? તો કે આપણી જે પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ છે that are far from our actual value. પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ 8 માઇક્રોગ્રામ છે, આવવી કેટલી જોઈએ? 10 માઇક્રોગ્રામ. એટલા માટે એ મેથડ એક્યુરેટ નથી, પણ પ્રિસાઇઝ છે. યસ ઓર નો? Yes, sir. Yes, sir. પ્રિસાઇઝ છે. સાંભળજો એવરીવન, ધીસ મેથડ 1 ઇઝ પ્રિસાઇઝ. કેમ? આપણને જે 3 રિઝલ્ટ મળે છે એ એકબીજાની નજીક છે. 8 માઇક્રોગ્રામ, 7.9 અને 8 માઇક્રોગ્રામ. ભલે એ એકચ્યુઅલ વેલ્યુ થી દૂર છે, બટ ધેટ આર નિયર ટુ ઈચ અધર. હું તમને થર્ડ મેથડનું એક્ઝામ્પલ આપીશ એટલે તમને ક્લિયર થશે. મેથડ નંબર 3, એના મને રિઝલ્ટ મળે છે 6 માઇક્રોગ્રામ પર ml, 9 માઇક્રોગ્રામ પર ml અને 13 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ચાલો, હવે પહેલું આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે મેથડ નંબર 3 એક્યુરેટ છે? યસ ઓર નો? No. No, sir. નો. કેમ? તો કે આપણી વેલ્યુ કેટલી આવી જોઈએ? 10 માઇક્રોગ્રામ. એની જગ્યાએ આપણી વેલ્યુ આવે છે 6, 9 અને 13. that are very very a big difference than the actual value. હવે પ્રિસાઇઝ છે? યસ ઓર નો? No, sir. No, sir. પ્રિસાઇઝ પણ નથી. કેમ? તો કે એકબીજાની નજીક પણ નથી, એકબીજાની પણ દૂર છે અને એકચ્યુઅલ વેલ્યુથી પણ દૂર છે. તો થર્ડ મેથડ ઇઝ નોટ એક્યુરેટ એન્ડ નોટ પ્રિસાઇઝ. બરાબર, નોટ પ્રિસાઇઝ. આ જે મેથડ નંબર 1 છે that is not accurate but it is precise. સમજ પડી? પ્રિસાઇઝ કેમ છે? ભલે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ થી દૂર છે, બટ એના જે 3 રિઝલ્ટ છે એકબીજાની નજીક છે. બરાબર, એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવશે? that method is precise but that method is not accurate. ક્લિયર? મેથડ નંબર 2 એ એક્યુરેટ તો છે, પ્રિસાઇઝ છે? કેન એનીવન ટેલ મી? એક્યુરેટ તો છે જ, ઇટ ઇઝ એક્યુરેટ. બરાબર. કેમ? તો કે આપણા જે 3 રિઝલ્ટ છે એ એકચ્યુઅલ વેલ્યુથી નજીક છે, બટ ઇટ ઇઝ પ્રિસાઇઝ ઓર નોટ? Yes, sir. Precise. Yes, sir. વેરી ગુડ. એ પ્રિસાઇઝ પણ છે. કેમ? તો કે જે 3 રિઝલ્ટ છે એ પણ એકબીજાથી નજીક છે. સમજ પડી ગઈ એક્યુરેસી અને પ્રિસિઝનનો ડિફરન્સ? એક્યુરેટ એટલે તમારી પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ છે એ ટ્રુ વેલ્યુથી નજીક હોવી જોઈએ તો એક્યુરેટ કહેવાય. એક્યુરેસી ઇઝ ધેર ઇનટુ ધ મેથડ. અને જો તમારી પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ એકબીજાની નજીક હોય that you can easily see into the method number 1, બરાબર, તો એને કહેવાય પ્રિસાઇઝ મેથડ. તમારી મેથડ એક્યુરેટ પણ હોવી જોઈએ અને પ્રિસાઇઝ પણ હોવી જોઈએ. that is method number 2. આવા તમારા રિઝલ્ટ આવવા જોઈએ, then the method is validated. બરાબર. આ રીતની મેથડ હોય તો મેથડ પ્રિસાઇઝ તો છે બટ એક્યુરેટ નથી, તો એ નહીં ચાલે. થર્ડ મેથડ તો કોઈ કન્ડિશનમાં નહીં ચાલે બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ એક્યુરેટ, ઇટ ઇઝ નોટ પ્રિસાઇઝ. તમારા રિઝલ્ટ કેવા હોવા જોઈએ? મેથડ નંબર 2 જેવા. 10 માઇક્રોગ્રામ છે તો તમારા રિઝલ્ટ 10 માઇક્રોગ્રામ પર ml, 10.1 and 9.8 માઇક્રોગ્રામ પર ml. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ ક્લિયર ડિફરન્સ બિટવીન એક્યુરેસી એન્ડ પ્રિસિઝન. કોઈ ડાઉટ છે હવે? No, sir. No, sir. ઓકે, ફાઇન.
So this is all about today's lecture. Probably we'll meet on to the 29th of September, where we would continue for the remaining basic part and case study and calibration. Okay, ત્યારે આપણે બાકીનું cover કરીશું. Right. So plus note down the question that you have, because whenever we meet for the practical session, we would have ample of time. આપણી પાસે ત્યારે બહુ બધો time હશે during the practical session. So at that particular time also we will discuss your queries. બરાબર? So in between the lecture પણ કઈ સમજ નથી પડી, so you can note it down. So I'll explain that particular thing again into the practical session. Clear? So this is all about today's lecture, and thank you everyone. Have a good day. Thank you, sir.